Praise the Lord. Hallelujah. I'd like to welcome you back in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you for joining us for praise and worship and to listen to the word of God. I give you all the glory, O Lord Master. I thank you for everyone who is watching. Come, let us pray. Father, Lord Master, I bring this service, myself, the people, those who are watching, under the covenant of the blood of Jesus Christ, O Lord Father. O Lord Master, I pray, O Lord Jesus, that as we come to your throne of grace and we worship you today, O Lord Father, that, O Lord Master, as we lift your name above all, O Lord Master, that every knee will bow and tongue confess that Jesus Christ is Lord. Father, Lord Master, we pray that you touch us, you fill us with your Holy Spirit, for without you, Holy Spirit, we cannot worship Jesus, we cannot worship the Father in truth and in spirit. For the Bible says, He is searching, He is looking for worshippers. He is seeking worshippers to worship Him in spirit and in truth. Help us become those. Help us become one of those to worship Him in spirit and in truth. I welcome you. Holy Spirit, I welcome you. Let your kingdom come and your will be done, O Lord. Wherever the people are watching from, Lord, as they worship you, as they praise you, fill them, touch them, let them feel your anointing. Yes, Lord Father. Meet them, O Lord Father, wherever they are, I request you. Fill them, O Lord Jesus. Yes, Father. I give everything into your mighty hand, O Lord Jesus. I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Come, let us praise Him. सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार बोलो सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार लोगों बाइबल पढ़ो तुम प्रार्थना करो तुम यीशु जल्दी आने वाला है लोगों बाइबल पढ़ो तुम प्रार्थना करो तुम यीशु जल्दी आने वाला है विश्वास करो तुम प्रार्थना करो तुम यीशु जल्दी आने वाला है ओ विश्वास करो तुम प्रार्थना करो तुम यीशु जल्दी आने वाला है सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार बोलो सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर
The Bible says the Father has exalted His name above all, that every knee will bow, tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. And we all know the famous Bible verse that Jesus said, I am the way, the truth and life, and no one can come to the Father unless they come through me. Amen. Unless the Father attracts them, they need to come through me. Amen. For He is the only one through whom sinners receive salvation. He, through His blood and only by His blood, our sins are washed. Amen. There's nothing else in this world, no one else in this world that can forgive our sins and wash away our sins. Amen. It is only by the blood of the Lamb of God. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। ओ पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। ओ नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, हे आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, हे आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। ओ बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। हर शर्मांतर में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, हर शर्मांतर में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, हे आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, अरे आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। अरे कंठ से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे, अरे कंठ से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। क्या आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, हे आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। या आपले डोळे बंद करू, आपले हात उंचू आणि त्याची स्तुती आणि आराधना करू। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। What joy there is, O Lord, to be in your presence. King David said, my heart is filled with joy when they say to me, let us go to the house of the Lord.
Oh Father, there is joy, joy, joy in your presence. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. Come on, worship Him. Don't focus on me or on my voice. Lift up your hands, focus on Him. He is worthy to receive your praise. He is worthy to receive your worship. Oh, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. Oh, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. हो पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. ओ पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा. ओ नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा. बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. अरे आनंदी आनंद है. हाँ प्रभु, सिर्फ तेरे ही चरणों में. आनंदी आनंद है सिर्फ यीशु के चरणों में. One last time. आनंदी आनंद है सिर्फ यीशु के चरणों में. We worship you, O Lord. We honor you. Come, let us worship Him, for He is worthy to receive our worship. We give you all the glory, O Lord Master. Yes, Lord Jesus. Oh, yes, Lord. It is written in the book of Isaiah that when King Uzziah died, the Lord filled the temple with His presence. And prophet was standing over there. He was yet a prophet, but still he said, Lord, I am a man of unclean tongue. I live among unclean people. The Lord cleansed him. And then he asked a very curious question. Whom shall I send? And who will go for us? At that time Isaiah was a prophet, but yet he said, Lord, I am here. I am ready, send me. Lord, I pray to you today that I say, Lord, I am here. You are seeking for worshippers to worship you in spirit and in truth. People, those who would be dedicated to your name, who would even be ready to die for you, O Lord. That I say to you, your kingdom come and your will be done, Lord. That I will walk according to your will. I will worship you according to your will, O Lord, Father. Oh Lord, I pray that each and every one watching this, Lord, that you touch them. And oh Lord, I make myself available to you, O Lord Jesus. Use me. Cleanse me, for I am unholy, Lord. I am unholy. We all are unholy. For the Bible says there's no one who is righteous. Everyone has sinned and fallen short of the glory of the Lord. But Jesus, by your blood, we are made clean. I worship you, I worship you. Focus on Him, worship Him, cry unto Him, cry unto Him. For He is the only one. Tu mera शरण स्थान, तू मेरा गढ़,
once again. तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हाथ उठाकर आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, ओ मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Lift up your voices, lift up your hands, make yourself available. Say, Lord, I am here, I am ready. I have lived my life according to my will, Lord. Amen. But now I am tired. Whatever is left of my life, I bring unto you, O Father, as a sacrifice upon your altar. Use it, Lord. Use it, Lord, and bring glory to your name. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू है मेरा प्रभु। Lift up your voices. उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है,
worship you, O Lord Jesus, to honor you, O Lord Master. For you said in the Lord's Prayer that, Lord, let your kingdom come and your will be done in this earth as it is in heaven. In this earth. For we are earthly vessels of the Lord. I pray, O Lord Jesus, that fill us with your glory. Fill us with new oil and new anointing, Lord. I make myself available. I join the choir of angels to sing that you are holy. Standing before your throne, there are no words to say, but holy, holy, holy. Standing before your throne, Lord, I have no words to say, but holy, holy, holy. Standing before your throne, Lord, I have no words to say, but holy, oh, you are holy. Standing before your throne, Lord, I have no other words to say, but holy, holy, holy. For you are holy, Lord God Almighty. The earth is full of your glory. For you are holy, Lord God Almighty. This earth is full of your glory. For you are holy, Lord God Almighty. The earth is full of your glory. Oh, you are holy, Lord God Almighty. Oh, this earth is full of your glory. For you are holy, Lord God Almighty. Hey, I am full of your glory. For you are holy, Lord God Almighty. Oh, I am full of your glory. For you are holy, Lord God Almighty. This earth is full of your glory. I worship you. I glorify you, O Lord. I thank you for your presence and your glory revealed, O Lord Jesus. I pray that the time ahead that we spend in your word, O Lord Father, that you speak to us and through us to your chosen vessel, O Lord Father. That as Pastor preaches, O Lord Father, O Lord, that the words sown, O Lord Father, let them bring harvest for your name, O Lord Jesus. Thank you for the time spent, O Lord Father. Thank you for your presence, your glory. I give the time ahead into your hand, O Lord. Speak to us. I worship you and I honor you. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू.
प्रियांनो, आपण जर सर्व वस्तुस्थितीकडे परिस्थितीकडे पाहत असताना प्रभू येशूने केलेल्या प्रत्येक भविष्याचं परिस्थितीचं वर्णन पाहून किंवा सत्य पाहून आपल्याला जाणीव होते प्रभूच्या येण्याचा समय जवळ आलेला आणि त्याचे प्रत्येक भविष्य हे पूर्ण होते. मागील रविवारी आपण पाहिलं मनुष्याचा निर्माण करता, मनुष्याची निर्मिती, मनुष्याचं पतन, मनुष्याचं कारण आणि मनुष्याचा होणारा शेवट, या सर्व गोष्टी आपण पाहिल्या. तरी यातून आपल्याला सर्व गोष्टीची जाणीव होऊ शकते की देवाने या सर्व गोष्टींची योजना का केली, का झाली, आणि याच्यावर विचार करत असताना प्रियांनो, ज्या प्रीतीपूर्ण देवाने, ज्या दयाळू प्रेमळ देवाने मनुष्याला आपल्या प्रीतीने, प्रेमाने, दयेने त्याच्या पूर्णतेने नाशापासून सावरण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या दुःख कष्टातून सोडवण्याचा प्रयत्न केला, त्याचे हाल होऊ नये आणि त्याचा नाश होऊ नये म्हणून त्याने स्वतः मनुष्याला होणारी शिक्षा, शासन स्वतःवर घेतलं आणि मनुष्याला या महासंकटातून सोडवण्याचा पूर्ण त्याने प्रयत्न केला नाही तर पूर्ण कृती केली. परंतु मनुष्याला त्याची जाणीव झाली, मनुष्याला त्याचं रहस्य कळालं नाही. तो जीवनभर, आयुष्यभर आपल्या हट्टामध्ये, आपल्या इच्छेमध्ये चालत गेला. ज्यांना समजलं ते धन्य आहे, ज्यांनी त्यावर विश्वास ठेवला, ज्यांनी त्याच्याकडून आलेला उद्धार स्वीकारला, ज्यांनी आपलं जीवन त्याला समर्पित केलं. प्रियांनो, आम्ही आज प्रगटीकरणामध्ये पाहतो, कारण प्रगटीकरण हे पुस्तक वाचत असताना, पाहत असताना त्यामध्ये ज्या भयंकर आणि भयानक गोष्टी आहेत त्या वाचतानाच जे खऱ्या अर्थाने त्यामध्ये समर्पित होऊन वाचतात त्यांच्या स्वतःचा थरकाप होतो आणि त्यांना नकळत पश्चातापाचं अंतःकरण प्राप्त होतं, पश्चातापाचा आत्मा त्यांच्याकडे येतो. या सर्व परिस्थितीला आम्ही पाहत असताना जे त्याने प्रगटीकरणात उल्लेख केलेले प्रियांनो, ते पाहत असताना त्यामध्ये आम्हाला एकच कळत आहे, हा महासंकटाचा काळ म्हणजे या पृथ्वी तलावर मनुष्यासाठी देवाने दिलेली 7 वर्ष. या 7 वर्षाच्या काळामध्ये या सर्व घटना घडणार आहे आणि या घडत असताना आम्ही पाहिलं कोकल्याने उघडलेली जी गुंडाळी आहे त्या बाबतीत मी आता बोलत नाही किंवा बोलणार नाही, परंतु ती गुंडाळी उघडल्यानंतर एक पासून आम्ही पाहतो की मनुष्याच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या, पृथ्वी तलावर येणाऱ्या महासंकटाच्या काळाची सुरुवात होते. स्पष्टता त्या ठिकाणात पाहायला मिळते. प्रियांनो, या सर्व गोष्टी आम्ही पाहत असताना 3 टप्प्यातून त्याने त्याची स्पष्टता केलेली आहे. प्रियांनो, पहिले आम्ही पाहिलेले 7 कर्मे, 7 वाट्या आणि 7 शिक्के, याच्याद्वारे ही सुरुवात झालेली आहे. देव विनाकारण मनुष्यावर ही महासंकट, ज्या देवाने एवढे त्याच्यासाठी कळवळून सर्व गोष्टी केल्या, त्या मनुष्याचा इतका भयानक आणि भयंकर शेवट
देवाला करायची काय इच्छा आणि काय काम. प्रियांनो, त्याने जास्तीत जास्त मनुष्याला प्रीतीने, प्रेमाने, दयेने, मायेने, कारण तो दयेचा, कृपेचा, प्रीतीचा आणि प्रेमाचा सागर आहे, महासागर आहे. परंतु मनुष्याने त्याचा विचार केला नाही आणि त्यामुळं अशा हट्टी मनुष्याला त्याचं जीवन दाखवून देणं आणि ज्या दयेने, कृपेने, प्रीतीने, मायेने त्याला सावरलं, त्यातून तो बदलला नाही. म्हणून या महासंकटाच्या, या भयानक पिढ्यांच्या द्वारे, त्याद्वारे तरी त्याने पश्चाताप करावा, देवाकडे फिरावं, आपलं जीवन देवाला अर्पण करावं. कारण याच काळामध्ये, या पिढीच्या काळामध्ये आम्ही पाहत आहोत की जे सुरुवातीपासून मनुष्य देवाकडे वळाला नाही, तो या काळामध्ये 10 पटीने देवाकडे वळणार आहे. 100% तो देवाकडे वळणार आहे. परंतु त्यातून जे सैतानाशी, श्वापदाशी करार करणार आहे, आपल्या शरीरावर त्याच्या खुणा धारण करून घेणार आहे, आशांचा शेवट, जो शेवट सैतानाचा, लुसिफराचा, दियाबलाचा होणार आहे, तोच शेवट त्याच्या अनुयायांचा होणार आहे, त्याला स्वीकारणाऱ्यांचा होणार आहे, त्याला शरण जाणाऱ्यांचा होणार आहे. आणि प्रियांनो, या भयंकर परिस्थितीत सोडवण्यासाठी किंवा सुटण्यासाठी या काळात देखील ख्रिस्ताची सुवार्ता सांगितली जाणार आहे. आणि प्रियांनो, या काळामध्ये आज जे इस्रायल पूर्ण देवाला शरण आलेले नाही, येशूचं बलिदान त्यांनी आजही समजून घेतलं नाही, या काळामध्ये ते समजून घेऊन ते अधिकाधिक यहुदी आणि इस्रायली या पृथ्वी तलावर देवाच्या वचनाची घोषणा आणि सुवार्थित गाजवणार आहे. आणि करोडोच्या संख्याने अनेक लोक या भयंकर आणि भयानक पिढ्यांच्या द्वारे, यातनांच्या द्वारे होणाऱ्या परिस्थितीमुळे ते देवाकडे वळणार आहे, देवाला आपलं जीवन देणार आहे. प्रियांनो, आज ख्रिस्ती समाजाला, ख्रिस्ती मंडळांना प्रश्न आहे, काय या महासंकटाच्या काळात या ख्रिस्त विरोधकाच्या हाताखाली माझं जीवन राहणार आहे का मी ख्रिस्त ज्या वेळेला आपल्या वधूसाठी येणार आहे, आपली मंडळी लोकांतरी घेऊन जाणार आहे, आणि हे लोकांतर प्रियांनो लक्षात ठेवा, गुप्तपणे होणार आहे, कुणाला समजणार नाही केव्हा काय होत. यासाठी आम्हाला सावधानी, जागृत राहायचं आहे. साधी सोपी गोष्ट, जर या भयंकर पिढीमध्ये, या यातना वेदनांमध्ये यायचं नाही, तर जे जीवन आता परमेश्वराने दिलेले आहे, या जीवनामध्ये असताना फक्त ईश्वर विश्वास ठेवा आणि त्याला आपला तारणारा म्हणून स्वीकारा. आपलं जीवन त्याला समर्पित करा, पूर्ण जीवाने, पूर्ण मनाने, पूर्ण बुद्धीने, पूर्ण शक्तीने त्याला जो प्रीती करा, त्याला समर्पित व्हा, त्याला आपलं जीवन अर्पण करा. आणि ज्या वेळेला तुम्ही हे करा, त्या क्षणी तुम्हाला भीती बाळगायची गरज नाही, कारण ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे तुमचा उद्धार झालेला आहे, तुमचं तारण झालेलं आहे. म्हणून महासंकटाच्या काळामध्ये तुम्हाला राहायचा वेळ येणार नाहीये, कारण ख्रिस्त तुमच्यावर प्रीती करू. ख्रिस्ताला जर तुम्ही समर्पित झालेला आहात, तर तुम्ही त्याच्याबरोबर असणार आहात. त्याच्या क्रोधाचा तडाखा त्याच्या विश्वासणाऱ्यांवर येणार आहे. म्हणून आजच वेळ आहे, आज तारणाचा दिवस आहे. आज त्याला आपलं जीवन समर्पित करा, आज खऱ्या अर्थाने आपलं जीवन त्याला समर्पित करा. कारण ह्या प्रगटीकरणामध्ये 7 करण्यांच्या पिढा आहेत, 7 वाट्यांच्या पिढा आहेत,
7 शिक्क्यांच्या पिढ्या आहेत. यापुढे कोणी मानवजात टिकाव धरू शकणार नाही. लक्षात ठेवा. फार कष्टाने, यातनेने आणि वेदनेने त्यामधून चालावं लागलं. देव निष्कारण, विनाकारण मनुष्यावर हे महासंकट आणत नाही. हा काळ येत नाही. हा 7 वर्षाचा काळ असणार आहे. पृथ्वी तलावर हा 7 वर्षाचा काळ असणार आहे. आणि त्यानंतर आम्ही पाहत आहोत जी मानव निर्मिती त्याने केली, त्या मानव निर्मितीचा अंत आम्हाला पाहायला मिळणार आहे. परंतु जे प्रियांनो, लक्षात ठेवा, लोकांतरित झालेले आणि या पृथ्वी तलावर असणारे लोक, प्रियांनो, जे त्याचे लोक आहेत, अनेक हुद्द्यावर काम करणारे लोक आहेत, अनेक मोठमोठ्या पदावर देखील काम करणारे आहेत. आणि ज्या वेळेला अशा लोकांचं लोकांतर होईल, त्यावेळेला प्रियांनो, जे ख्रिस्त विरोधक आहेत किंवा देवाच्या विश्वासणाऱ्यांच्या मंडळीच्या वधूच्या विरोधात आहेत, त्यांना एक प्रकारे आनंद होईल की हे सगळे अचानक कुठे गेले. आणि ही परिस्थिती भयानक होईल. आणि त्यानंतर प्रियांनो, जे मागे राहिलेले त्यांना या सर्व परिस्थितीला भयानक रीतीने तोड द्यावं लागेल. आणि हे करण्याचं कारण काय? देव हा महासंकटाचा काळ का आणत आहे? प्रियांनो, याचं स्पष्टीकरण आम्ही पाहत आहोत. याचा उल्लेख दानिएलाच्या पुस्तकामध्ये अगोदरच देवाने केलेला आहे. कारण काय? हे महासंकट मानव जातीमध्ये आणायचं. प्रगटीकरण याचा 9वा अध्याय आणि 24व्या वचनामध्ये आम्ही पाहत आहोत की त्यामध्ये त्याने स्पष्ट सांगितलेलं आहे की जी मानवाची आज्ञाभंग करायची जी सवय आहे, जो गुण आहे, जो हट्टीपणा आहे, तो नियंत्रणात आणायचा आणि त्याचा शेवट करायचा. मनुष्यापासून आज्ञाभंग, आज्ञा मोडणं, देवाच्या विरुद्ध जाणं, हा जो प्रकार आहे त्याचा मोड त्या ठिकाणात करते, त्याची समाप्ती त्या ठिकाणात करते. आणि या सर्व परिस्थितीमुळे यावेळेला ह्या पिढा वगैरे सर्व येतील, त्यावेळेला शेवटी मनुष्य शुद्धीवर येईल. आणि त्याला या परिस्थितीला पाहून, हे अनुभव घेऊन, या भयानक गोष्टींना तोंड देत असताना तो म्हणेल की नाही, मी आता देवाच्या आज्ञा पालन करतो. त्या ठिकाणात मनुष्याच्या मनाचं, अंतःकरणाचं एखाद्या वेळेला परिवर्तन होईल. कारण देवाने आपल्या प्रीतीने, अमर्याद प्रीतीने, अमर्याद दयेने, अमर्याद कळवळ्याने, अमर्याद कृपेने त्याला सावरण्याचा प्रयत्न. आणि आता या मनुष्याने पूर्ण हट्टीपणात बदलला नाही, तर या पिढीमध्ये बदलावा म्हणून ह्या परिस्थितीला तो मनुष्यावर आणत आहे. आणि अशा भयानक घटनांच्या द्वारे परमेश्वर मनुष्याचा शेवट करतो. कारण आम्ही पाहतो प्रगटीकरण 5 यामध्ये योहानाने पाहिलं की राजासनावर, सिंहासनावर बसलेला जो राजाधिराज परमेश्वर आहे, त्याच्या हातात गुंडाळी होती. आणि ती ज्यावेळेस आकाश, पृथ्वीतल आणि मानवजात अधोलोक कोणामध्येच समर्थ असा नव्हता, त्यावेळेला त्याला रडू आलं आणि तो रडत होता. आणि अशा वेळेला प्रियानो, वडील जनातील एकाने त्याला सांगितलं, रडू नकोस, यहूदा वंशाचा सिंह ज्याने विजय मिळवला तो ही गुंडाळी, या गुंडाळीचे शिक्के फोडण्यात व या गुंडाळी पाहण्यात योग्य आहे.
देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. आणि याचं स्पष्टीकरण आपण पुढे पाहणार आहोत किंवा पुढील रविवारी या बाबतीत मी बोलू. तरी आपण देवाला धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव हा महान आहे आणि त्याच्या योजना अद्भुत आहे. ज्या येशूला त्यांनी हाल हाल करून मारले, तो स्वतः न्यायी असताना त्याच्यावर अन्याय आला, अनेक यातना वेदनांना त्याला तोंड द्यावं लागलं. हे सर्व करत असताना तो त्यातून एकच दाखवत होता, जे तुम्ही मला बोलत आहात, जे तुम्ही मला मारत आहात, जे तुम्ही मला पीडा देत आहात, जे तुम्ही माझी निंदा करत आहात, जे तुम्ही मला नाकारत आहात, त्या तुमच्यासाठीच मी आज हे सहन करत आहे, त्या तुमच्यावरच मी प्रीती करत आहे. परंतु जगाचा दैवत, जगाचा अधिपती सैतान याने मानवाचे अंतःकरणे कठीण केली, मानवाचे डोळे नेत्र आंधळे केले होते. म्हणून स्वर्गीय देवाने केलेली जी प्रीती, महान गौरवी कार्य हे त्याला समजलं नाही आणि पापांची क्षमा आणि मरणाची सत्ता मनुष्यावरून नष्ट व्हावी किंवा त्याला त्याची क्षमा होऊन देवाशी त्याचं नातं जुळल्या जावं, या उद्देशाने प्रियानो त्याने आपल्या पुत्राला या सर्व परिस्थितीतून, यातनातून, वेदनातून सहन करून वधस्तंभावरचं मरण सहन करायला लावलं. कारण पापाचे वेतन मरण आहे. हे मरणाची किंमत देण्यासाठी मरणाच्या द्वारे येशूने पराभूत केलं मरणाची आणि पापाची सत्ता त्याने वधस्तंभावर त्याचा खुल्ला तमाशा करून त्याच्यावर विजय मिळवला. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद. म्हणून वधस्तंभावर तो आपला प्राण सोडत असताना जो मनुष्य अपूर्णतेमध्ये राहिला, पापामध्ये राहिला, मरणामध्ये राहिला, आजार, त्रास, दुःख, कष्ट, पीडा, नाश, संकटे, भयानक प्रकारचे आजार, भयानक रीतीच्या पीडा त्याला भोगायला लागल्या. अतोनात कष्टाशिवाय तो आपलं पोट भरू शकला नाही. या अन्नाच्या कणाकणासाठी त्याला हाय हाय करावी लागत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये असताना देखील प्रियानो आम्ही पाहतो की मनुष्यावर ही परिस्थिती आलेली आहे, मनुष्यावर हा प्रसंग आलेला आहे. आणि या प्रसंगामध्ये मनुष्य जगत आणि चालत असताना, या परिस्थितीला तो तोंड देत असताना त्याच्यावर भयानक रीतीचा प्रसंग आलेला आहे, भयानक रीतीची परिस्थिती आलेली आहे. आणि या परिस्थितीमध्ये आम्ही पाहतो देवाची इच्छा होती की यातून त्याला बाहेर काढावं, यातून त्याला सोडवावं. आणि म्हणून तो वधस्तंभावर असताना प्रियानो त्याने देवाला विनंती केलेली आहे, हे बाप्पा यांना क्षमा कर. क्षमा हे सर्वात पहिलं हत्यार त्याने प्रीती, दया, प्रेम हे वापरलं. दुसरं हत्यार त्याने क्षमा हे वापरलं. आणि प्रीतीच्या द्वारे मनुष्याचं पाप येशूच्या रक्ताद्वारे धुतल्या गेलं, क्षमा प्राप्ती झाली. आणि या क्षमेद्वारे त्याला अनंतकालचं सार्वकालिक जीवन मिळालं. मोठी आणि महान कृती त्याने वधस्तंभावर केली. आणि ही कृती करत असताना जो अपूर्ण मानव राहिला, जो अर्धवट मानव होता, जो कष्टाने जगत होता, श्रमाने जगत होता, पिढीने जगत होता, त्याला क्षमा मिळालेली आहे. त्याच्यासाठी येशूच्या द्वारे स्वर्गाचं दार उघडले आहे. म्हणून त्याने म्हटलेलं आहे योहान 14:6 मध्ये, मीच मार्ग आहे, मीच सत्य आणि जीवन आहे,
माझ्याद्वारे आल्याशिवाय कोणी पित्याकडे जाऊ शकत. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद. त्याने हे दार उघडलं आणि हे उघडण्या अगोदर जो मनुष्य अपूर्ण होता, जो मनुष्य नाशामध्ये होता, जो मनुष्य पापामध्ये होता, जो मनुष्य पिढेमध्ये होता आणि मरणाशिवाय, नाशाशिवाय, पापाशिवाय तो मनुष्य राहू शकत नव्हता, अशा मनुष्यासाठी त्याने वधस्तंभावर म्हटलेलं आहे. काय म्हटलेलं आहे? जे सैतानाने सर्व अपूर्णतेमध्ये आणलं, जो पूर्णतेमध्ये असणारा मानव, ज्याला मृत्यू माहिती नव्हता, ज्याला पाप माहिती नव्हतं, ज्याला शेवट आणि नाश माहिती नव्हता, ज्याला मृत्यू माहिती नव्हता, असा मनुष्य, पूर्णतेमध्ये असणारा मनुष्य आपल्या पापामुळे, आपल्या हट्टीपणामुळे अपूर्ण ठरल्या गेला, अर्धवट ठरल्या गेला. अशा स्थितीमध्ये ख्रिस्त येईपर्यंत, ख्रिस्त वधस्तंभी जाईपर्यंत आणि वधस्तंभावरून पित्याकडे क्षमेची याचना करेपर्यंत आणि ही क्षमेची याचना केल्यानंतर त्याने आपल्या पित्याला सांगितलं की तू जे जे मला सांगितलं ते तुझ्या इच्छेप्रमाणे मी सर्व केलेले आहे. आणि जो तुझा आणि माझा विरोधक लुसिफर, दियाबल, याचा मी वधस्तंभावर खुल्लम खुल्ला तमाशा केलेला आहे. आणि हे करून मानवाला मी आता तुझ्या इच्छेप्रमाणे पूर्णतेमध्ये आणलेले आहे. आणि म्हणून त्याने वधस्तंभावर शब्द वापरले, प्राण सोडण्याबद्दल. हे बापा, सर्व काही पूर्ण झाले, आता पूर्ण झालेले आहे. आणि अर्धवट मनुष्याला, जो देवाकडे जाऊ शकत नव्हता, जो सार्वकालिक जीवनामध्ये राहू शकत नव्हता, ज्याच्यासाठी सार्वकालिक जीवनाचं दार बंद झालेलं होतं, की जे ते आम्ही उत्पत्तीमध्ये पाहतो, जीवनाच्या वृक्षावर जे झाड आहे, जे वृक्षाचं जे वृक्ष आहे आणि ज्याच्यावर जीवनाचं फळ आहे, तेथे कोणी पोहोचू शकत नव्हतं आणि जाऊ शकत नव्हतं. तेथे ज्वालारूपी, अग्निरूपी, गरगर फिरणारी तलवार होती. प्रियांनो, ते दार, त्या जीवनाच्या झाडावरचं फळ खाण्याची कृपा, दया येशूच्या द्वारे मनुष्याला, मानव जातीला मिळाली. आणि प्रियांनो, येशूच्या द्वारे, येशूने मनुष्यासाठी केलेल्या यज्ञाद्वारे, अर्पणाद्वारे, त्याच्या पापाचं मोल दिल्याद्वारे, किंमत मोजल्याद्वारे त्याला मुक्ती मिळालेली. युगानुगाचं सार्वकालिक जीवन त्याला मिळालेले. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद करू, देवाची आम्ही स्तुती करू, देवाचा आम्ही गौरव करू. कारण प्रियांनो, ही महान योजना स्वर्गीय पित्याची होती. आणि ही योजना करून त्याने मनुष्याला, जे त्याच्यावर विश्वास ठेवणारे, जे आपलं जीवन त्याला देणारे, त्यांच्यासाठी त्याने हा मार्ग मोकळा केला. आणि ह्या महासंकटाच्या काळापासून दूर राहण्यासाठी हा नवीन मार्ग त्यांना दिला. या मार्गामध्ये त्याने म्हटलं, जो विश्वास ठेवेल, पश्चाताप करेल आणि आपलं जीवन देवाला अर्पण करेल, त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त होणार. तो या महासंकटाच्या काळापासून दूर राहणार आहे. त्याच्यावर या महासंकटाच्या काळाच्या पिढा येणार नाही. तो देवाच्या कृपेमध्ये राहणार आहे. कारण या महासंकटाच्या काळाची सुरुवात होण्या अगोदर प्रियांनो, लोकांतर होणार आहे. आणि जे त्याचे लोक आहेत ते यापासून मुक्ती पावलेले असणार आहेत. त्यांच्यावर या महापिढा येणार नाही. आपण यामधला पहिला भाग पाहिलेला आहे की आज्ञाभंगाची समाप्ती व्हावी. हा उद्देश देवाचा, हा महासंकटाच्या काळाचा उद्देश आहे. त्यानंतर आम्ही पाहतो पातकाचा अंत व्हावा.
मनुष्याने पापाला सोडावं, त्यापासून पूर्णतेने मागे फिरावं आणि त्यानंतर पाप करणाऱ्याचा आणि पापाचा शेवट होणार. यासाठी हा महासंकटाचा काळ मानू जातो. आणि प्रियानो, लक्षात ठेवा, या सर्व गोष्टीतून सुटका मिळवण्यासाठी आम्हाला काहीच करावं लागलं नाही, लागणार नाही. फक्त महत्वाची गोष्ट, त्याच्यावर कुठले कष्ट न करता विश्वास ठेवून मुखाने त्याला कबूल करून आणि अंतःकरणाने त्याचा स्वीकार, याच गोष्टी महत्वाच्या आहेत. आणि या पापाचा अंत देवाला करायचा. म्हणून महासंकटाचा काळ मानव जातीवर येते, पृथ्वी तलावर येते आणि फक्त 7 वर्षाचा काळ असणार. आणि त्यानंतर मनुष्याला या पृथ्वी तलावर कुठलंच अस्तित्व राहणार नाही. लक्षात ठेवा, ही 6 टप्पे आम्हाला पाहायला मिळते. त्यानंतर जे अधर्म करणारे, ख्रिस्त विरोधक आहे, त्याला नाकारणारे अशांना प्रियानो लक्षात ठेवा, प्रायश्चित करायला जातो. त्याचं प्रायश्चित, धर्माबद्दलचं प्रायश्चित करणार आहे. आणि त्या प्रसंगी मनुष्याला आपला बचाव करण्याची खूप कमी संधी असतात. म्हणून प्रियानो, हा काळ देवाने आज दिलेला आहे. आज तुम्ही आहात, आजच संधी आहे, आजच, उद्या नाही. म्हणून आम्ही सावध आणि जागरूक राहिलो पाहिजे. आमचा हट्टीपणा, मीपणा, या सर्व गोष्टी, बंडखोरपणा, ताठपणा, याचा आम्हाला त्याग केला पाहिजे. हे आम्हाला सोडलं पाहिजे प्रियानो, लक्षात ठेवा. आणि त्यानंतर त्याला सनातन धार्मिकता, लक्षात ठेवा, स्थापित करायचे. युगानुयुगाचं धर्म राज्य स्थापन करायचे, न्यायाचं राज्य स्थापन करायचं, अनितीचा शेवट करायचा आहे, धर्माचा, अन्यायाचा त्याला शेवट करायचा आहे. म्हणून महासंकटाचा काळ मानव जातीवर येतो. लक्षात ठेवा, देव निष्कारण, विनाकारण या गोष्टी मनुष्याला भोगाव्यास लावत नाही. तर हा प्रसंग मनुष्याने स्वतः आपल्या कृत्यांमुळे आपल्यावर ओढावून घेतलेला आहे. म्हणून पवित्र शास्त्रामध्ये, बायबलमध्ये आणि स्वतः येशूने आणि त्याच्या सेवकांनी, संदेशांनी अनेक वेळेला एकच गोष्ट सांगितलेली आहे, जे तुम्ही पेराल तेच तुम्ही कापाल. आज या जीवनामध्ये आम्ही जगत असताना आम्ही आमच्या जीवनाच्या शेतामध्ये काय पेरत आहोत, लक्षात ठेवा, याचा विचार करा. सत्य समजून घ्या. म्हणून योहान 8:32 मध्ये सांगितलेलं आहे, सत्य तुम्हाला समजेल. मानव जातीला सत्य समजू नये म्हणून सैतानाने त्याचे डोळे बंद केलेले. सत्याविरुद्ध अनेक लबाडीच्या कहाण्या रचलेल्या आहेत. अयोग्यतेच्या अफवा त्याने काढलेल्या आहेत. धडधडीत ज्या ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान झालं, ज्याने इतक्या यातना वेदना सहन करून
मरण्या अगोदर भविष्यवाणी केलेली आहे. मी पापासाठी आणि पाप्यांसाठी मरणार आहे आणि मरणावर विजय मिळून तिसऱ्या दिवशी उठणार आहे. एवढंच दादा सत्य या जगापुढे असताना मनुष्याने उघड डोळ्याने सर्व पाहिलं असताना, अनुभवलं असताना अफवा उठवल्या गेलेल्या आहे. त्याचं प्रेत पळवून नेलेले आहे. मनुष्याची डोळे झाक केलेली आहे. प्रियानो, लक्षात ठेवा, तो पुनरुत्थित झाल्यानंतर या पृथ्वी तलावर तो 40 दिवस सतत राहिला. लक्षात ठेवा, मानवामध्ये त्याने आपली उपस्थिती प्रगट केली. तो मृत्यू झाला आणि त्यावर त्याने विजय मिळवला. हा विजयाच्या जीवनाची प्रचिती त्याने मानवाला दिली. त्याने त्यांना दर्शन दिले. परंतु तरी त्याच्या पुनरुत्थानाविषयी अफवा उठवली आहे आणि या सर्व गोष्टींचं प्रायश्चित देण्याकरिता ही अनिती, अप्रामाणिकपणा, लबाड्या, खोटेपणा, फसवणुकी, अधर्माने वागणं याचा शेवट करण्यासाठी मनुष्यावर हा महासंकटाचा काळ येते आणि त्याला सत्याची स्थापना करायची. लक्षात ठेवा, सनातन धार्मिकता त्याला स्थापित करायची आणि यासाठी जे अमंगळ आहे, जे अनितीदायक आहे, जे दिशाभूल करणार आहे, अशा सर्व गोष्टींचा त्याला शेवट करायचा आहे. त्यासाठी आणि हे घडत असताना मनुष्याचं जीवन बदललं जावं. जी संधी आहे त्यामध्ये त्याने आपलं जीवन बदलून घ्यावं. यासाठी प्रियांनो, या महासंकटाचा काळ मानव जातीवर येत आहे. जितक्या निष्ठुरतेने त्याने मानवाने देवाच्या पुत्राचा न्याय केला, तितक्यात भयंकर आणि भयानक रीतीने परमेश्वर ज्या मानवावर त्याने प्रीती, दया, प्रेम केलं आणि शेवटी तो देवाशी आणि देवाच्या पुत्राशी अन्यायाने वागला, त्या अन्यायाचं फळ, प्रायश्चित त्याला देण्यासाठी तो येतो. त्याचं फळ भोगावं म्हणून हा 7 वर्षाचा काळ या मानवासाठी दिलेला आहे. लक्षात ठेवा, प्रगटीकरण हे पुस्तक सर्वसाधारण नाही आणि सर्वसाधारण रीतीने ते मनुष्याला समजणं देखील इतकं सहज नाही. त्याच्यासाठी पूर्ण देवाला शरण जाऊन, देवाला हाक मारून, देवाला समर्पित होऊन, देवाचं सहाय्य घेऊन, त्याचं मार्गदर्शन पवित्र आत्म्याच्या द्वारे घेऊन त्यामध्ये आम्हाला गेलं पाहिजे आणि त्याचं मार्गदर्शन घेतलं पाहिजे. लक्षात ठेवा, या सर्व गोष्टी मनुष्यासाठी अशा प्रकारे त्याला सनातन धार्मिकता स्थापित करायची. सनातन म्हणजे युगानुयुगाची, कोणत्या युगात बदलच होणार नाही अशी धार्मिकता, सार्वकालिकतेचं जीवन त्याला प्रगट करायचंय, मानवासाठी द्यावायचंय. आणि प्रियानो, त्यानंतर दृष्टांत व संदेश हे त्याला आता मुद्रित करायचे आहेत, कारण त्यानंतर ते बंद करावायचे आहेत. कुणालाही दृष्टांत द्यायची गरज नाही, कारण हे सर्व दृष्टांत मानवासाठी आता तो पूर्ण करत आहे. दिलेले सर्व संदेश तो आता पूर्ण मानवासाठी करत आहे. प्रत्येक भविष्यवाणी तो पूर्ण करत आहे. म्हणून हे सर्व मुद्रांकित केल्या जाते, शिक्का मारल्या जाते आणि जो परम पवित्र आहे त्याला अभिषेक केला आहे.
ते देवाचे आहे. जो देवाचा आहे त्याला अभिषेक केला जाईल आणि त्याचं युगानुयुगाचं राज्य हे स्थापित केलं जाईल. आणि हे स्थापित होण्यासाठी प्रियानो, ही जी पहिली पृथ्वी आहे ही वस्त्राप्रमाणे गुंडाळीप्रमाणे गुंडाळल्या जाणार आहे. आणि लक्षात ठेवा, ही पहिली मानव निर्मिती कायमची नष्ट होऊन जाईल. ही पहिली मानव जात पूर्ण नष्ट केल्या जाईल. हे पृथ्वीतल आणि हे मानव उद्ध्वस्त आणि नष्ट झाल्यानंतर तो म्हणतो, पहा जुने ते होऊन गेले, पहा मी सर्व काही नवीन करत आहे. नवी पृथ्वी व नवे आकाश तो निर्माण करणार आहे. आणि त्यामध्ये त्याचे विश्वास ठेवणारे, त्याची वधू, ज्यांनी कोकऱ्याच्या रक्तामध्ये आपले वस्त्र जगे धुतलेले, आपलं जीवन समर्पित केलेले, अशांसाठी ही नवी पृथ्वी व नवे आकाश असणार आहे. देवाच्या नावाला धन्यवाद द्या. आजच तो तारणाचा दिवस आहे. आजच ही संधी आहे. या महासंकटाच्या भयंकर पिढीपासून आपल्याला बचाव करून घ्यावायचा असेल तर पश्चाताप कर. येशू माझ्या पापासाठी मरण पावला आणि माझ्या पापांची क्षमा केली, यावर विश्वास ठेवा आणि त्याचा स्वीकार करा की होय, तूच माझा तारणार आहे, तूच माझा उद्धार करताय. कोणाला आपलं धर्मांतर करायची गरज नाहीये. जर बदल करायचा असेल तर आपल्या जीवनामध्ये बदल करू. आपलं जीवन बदललं पाहिजे. येशू धर्मांतर करण्यासाठी आला नाही, येशू जीवन बदलण्यासाठी आला. आणि आज मी देखील हे वचन सांगत आहे, तो कोणाच्याही धर्मांतरासाठी नाही किंवा कोणी धर्मांतर करावं यासाठी नाही, तर आपलं जीवन बदलावं. जीवनामध्ये शांती, प्रीती, आनंद, सुख, समाधान, आरोग्य, युगानुयुगाचे जीवन असावं. म्हणून आपलं जीवन येशूला समर्पित करा. आजच त्याच्यावर विश्वास ठेवा आणि आजच त्याच्या स्वर्गीय राज्याचे वतनदार व्हा. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, प्रभूची आपण स्तुती करू, प्रभूचा आपण गौरव करू. प्रियानो, तर देवाचं वचन तुमच्याशी बोललेलं आहे, तुम्ही आशीर्वादित झालेला आहात, तर त्याला आपलं जीवन समर्पित करा. आपल्या जीवनामध्ये त्याला प्रथम स्थान द्या. त्याने तुम्हाला आब्बा आणि बापा म्हणून आपल्या स्वर्गीय पित्याला हाक मारण्याचा अधिकार दिले. आजच त्याला हाक मारा, त्याचं सहाय्य करा. स्तुती, धन्यवाद असो प्रभू. तुझ्या नावाला मान, महिमा, गौरव असो स्वामी राजा. आज तुझं गौरव वचन देण्याकरता तुझ्या वधस्तंभाच्या आड घेऊन माझं सहाय्य केलं. तुझे उपकार मान. ज्यांनी ज्यांनी वचन ऐकलं त्यांच्या अंतकणाशी हो, त्यांच्या जीवनात तू कार्य कर आणि त्यांची बंधनं तुटल्या जाऊ दे. तुझं राज्य त्यांच्या जीवनामध्ये स्थापित होऊ दे. तुझ्या राज्याचे युगानुयुगाचे वतनदार त्यांना तू. आणि बाप्पा, तुझ्या लोकांतरित होण्याच्या समय, कारण ते लोकांतर हे गुप्त अवस्थेत किंवा गुप्ततेने होणार आहे. आणि बाप्पा, तू तुझी दया तुझ्या लोकांवर, कारण या पृथ्वी तलावरील लोक ज्यांचं लोकांतर झालं त्यांना पाहत राहते कुठे गेले. परंतु तुला आम्ही धन्यवाद देतो, जे लोकांतरामध्ये असतील ते धन्य आहे, ते महासंकटाच्या काळातून सुटलेले असतील. त्यांच्यावर तुझी गौरवी दया आणि तुझा मंडप असेल. तुला धन्यवाद देतो की त्यामध्ये अधिकाधिक लोकांचा समावेश होतो आणि तुझी कृपा लोकांना लाभल्या जाते. बाप्पा, ते त्रासात, दुःखात, संकटात, कष्टात आहे, त्यांना तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे सहाय्य कर. तुझ्या जखमी हाताचा हात लांब करून त्यांना स्पर्श कर. तुझ्या कृपेद्वारे त्यांची बंधनं तुटल्या जाऊ.
तुझ्या सामर्थ्याद्वारे त्यांचं जीवन बदललं जातं. तुझा आशीर्वाद त्यांच्या जीवनामध्ये उतरला जातो. बापा, जे ऐकत आहेत अशा सर्वांचा आणि आम्हा प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा, शरीर तुझ्या रक्तात शिक्कामोर्तब करीत तुझ्या स्वाधीन करू. तू येईपर्यंत आम्हा तुझी विश्वास, तुझी कृपा दे. आम्ही तुझ्या हातात समर्पित करू. येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हावर असो. शांतीचा देव तुम्हावर असो. शांतीचा अधिपती आतापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हाबरोबर असो. प्रियांनो, वचन ऐकत असताना देवाचा आत्मा जर तुम्हाशी बोललेला आहे, तुम्ही आशीर्वादित झालेले आहात, तर प्रियांनो, कृपया देवाच्या गौरवासाठी सबस्क्राईब करा. त्यानंतर प्रियांनो, वचन लाईक करा आणि आपले विचार, कमेंट्स आमच्यापर्यंत पोहोचवा. तुमच्या कोणत्याही प्रार्थनेच्या विनंत्या, आधारविकाराच्या साठी प्रार्थना असतील त्या स्वीकारल्या जातील. त्यासाठी आम्ही प्रार्थना करू आणि उद्धारकर्ता प्रभू येशू तुम्हाला स्पर्श करू आणि आरोग्य देऊ. आमेन, आमेन.